Makanya kita dimuliakan oleh orang karena orang lain tidak tahu aib-aib kita. Kita dihormati oleh orang karena Allah menutup kejelekan kita. Makanya nggak boleh tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang lain. Jangan memfitnah, jangan menggibah. Itu tidak akan menyelamatkan, tidak akan memuliakan, justru sebaliknya akan menyengsarakan, akan menistakan, menghinakan bagi dirinya sendiri. Gak boleh kita menjelek-jelekkan orang, mengorek-ngorek kejelekan orang, menggibah-gibah kejelekan orang, memfitnah-fitnah orang lain. Jangan pernah, karena justru itu akan berakibat fatal kepada dirinya sendiri. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum fala. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني زول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslim. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. ووسع في رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعله محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال يا حسنا في عاله يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة ويجعل الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فلهم قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Hijr 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام حليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbi'hum
dan beritakan kepada mereka, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, an dhaifi, atas tamu Ibrahim, dari Kanjeng Nabi Ibrahim, izdahulu alaihi, ketika masuk mereka, tamunya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi, atasnya, atas rumah Kanjeng Nabi Ibrahim, faqalu, maka tamunya Kanjeng Nabi Ibrahim ini berkata mereka salama, mereka menyampaikan salam, assalamualaikum. Qala, dawuh Kanjeng Nabi Ibrahim, inna, sesungguhnya kami, minkum, dari kalian, wajiluna, ada perasaan khawatir, ada perasaan takut. Qalu, berkata para tamu, la taujal, janganlah kalian takut, janganlah engkau takut, wahai Kanjeng Nabi Ibrahim, inna, sesungguhnya kami, nubassiruka, untuk ditugas untuk menyampaikan kepada engkau, wahai Kanjeng Nabi Ibrahim, bigulamin, atas kehadiran anak alimin, yang alim, yang pintar. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Di dalam riwayat, tamu ini berjumlah 3. Setelah dipersilahkan masuk, kemudian para tamu ini uluk salam, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian dipersilahkan untuk masuk oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Kebiasaan Kanjeng Nabi Ibrahim menjamu setiap tamu yang datang ke rumahnya. Tamunya sangat dihormati, tamunya sangat diistimewakan, sehingga dijamu, disiapkan hidangan yang luar biasa. Termasuk para tamu yang 3 orang ini, disiapkan daging ibil, daging onta, daging kambing dibakar, kemudian disuguhkan kepada tamunya. Namun apa yang terjadi? Para tamu itu tidak mencicipi sedikit pun apa yang dihidangkan kepadanya. Jadi para tamu ini nggak mencicipi makanannya itu. Jadi membuat Kanjeng Nabi Ibrahim galau, takut. Makanya dawuh Kanjeng Nabi Ibrahim, qala inna minkum wajilun, sesungguhnya kami menghadapi kalian nih, tamu seperti kalian ini, minkum, dari kalian ini, wajilun, dengan perangai, dengan kelakuan seperti ini membuat aku ini khawatir, membuat aku ini takut. Kok bisa ada tamu nggak mau tatkala disuguhi? Ada yang aneh. Biasanya tamu-tamu yang datang tatkala dihormati, dimuliakan, kemudian disuguhi, itu luar biasa. Menanggapinya, menghormatinya dengan memakan hidangan yang disuguhkan. Kok ini kok nggak dicicipi belas? Jadi membuat Kanjeng Nabi Ibrahim galau, bertanya-tanya, takut ada kesalahan apa. Qalu, berkata tamu tadi, la taujal, jangan engkau galau, jangan engkau takut.
Inna, sesungguhnya kami ini adalah malaikat yang ditugaskan nubassiruka bi ghulamin alim, untuk menyampaikan kabar gembira kepada engkau bahwa engkau akan mempunyai bi ghulamin, mempunyai anak, memberi kabar kepada engkau dengan kabar kelahiran anak, ghulam, alimin, yang cerdas, yang alim. Di dalam tafsir, di riwayat-riwayat mufassir bahwa gulamin alimin ini adalah kanjeng Nabi Ishaq alaihissalam. Qala, dawu kanjeng Nabi Ibrahim, abasyartumuni, apakah berita gembira yang engkau sampaikan kepadaku itu ala ammasaniyal kibaru, padahal keadaanku saat ini ammasaniyal kibaru, sudah tua, umurku sudah tua, tubuhku sudah tua. Fabima tubasyirun, maka dengan apa aku akan dibahagiakan oleh kalian? Qalu, berkata para malaikat, basyarnaka bil haqqi, berita, dengan berita yang aku bawa kepada engkau ini adalah hak, adalah benar. Fala takun minal qanitin, maka janganlah menjadi engkau minal qanitin, dari kelompok orang-orang yang berputus asa. Jadi kanjeng Nabiullah Ibrahim dengan Siti Saroh sudah tua renta, tidak mempunyai anak, kemudian para malaikat datang untuk memberi berita gembira bahwa sebentar lagi kanjeng Nabiullah Ibrahim beserta Siti Saroh akan mempunyai anak yang pintar, yang alim. Namun karena faktor umur, mereka agak pesimis. Gimana aku sudah tua renta, istriku sudah menopus, bisa mempunyai anak, berita gembira apa ini? Seperti itu. Ditegaskan oleh para malaikat, basyarna kabil haq, ini loh berita yang hak, berita gembira yang benar. Makanya jangan pernah ada kata putus asa dalam hal apapun. Gak mempunyai anak, jangan pernah ada putus asa. Ada kata putus asa. Berusaha, berdagang, keuntungannya hanya sedikit, jangan pernah ada kata putus asa. Terus berjuang. Qala, dawuh kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa may yaqnatu mir rahmatihi rabbihi illa dhalun, rahmati. Wa may yaqnatu, dan barang siapa yang berputus asa, mir rahmati, dari rahmat, rabbihi, Tuhannya, illa dhalun, kecuali orang yang tersesat. Wa may yaqnatu, dan tidak berputus asa min rahmati rabbihi, dari rahmat Tuhanku, Tuhannya, yaitu Allah, illa dhalun, kecuali orang yang tersesat. Itu daunnya kanjeng Nabiullah Ibrahim. Enggak ada aku ini berputus asa. Yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang yang tersesat. Qala, dawuh kanjeng Nabiullah Ibrahim, fama khatbukum ayyuhal mursalun, maka apa khatbukum, urusan kalian,
Ayyuhal mursalun, wahai utusannya Allah, wahai para malaikat yang diutus oleh Allah. Qalu, berkata para malaikat, inna ursilna, sesungguhnya kami ursilna, diutus kami, ila qaumin, kepada suatu kaum mujrimina, yang berbuat dosa-dosa. Kami ini sesungguhnya diutus kepada suatu kaum yang berbuat dosa, kaum yang isinya para penjahat, para pendosa. Kaumnya siapa? Kaumnya Kanjeng Nabiuna Lut alaihissalam. Karena kaumnya Kanjeng Nabiuna Lut ini mempunyai penyimpangan seksual, terkenal dengan kaum Sodom. Kalau di penjara ada ya, berarti kaum Sodom. Kalau yang perempuan lesbi ya. Kalau yang laki-laki homo ya. Itulah mujrimin, itulah orang-orang yang berbuat dosa-dosa. Illa ala Lut, kecuali keluarga besarnya Kanjeng Nabi Lut beserta pengikutnya. Inna lamunajjuhum ajma'in, sungguh kami akan benar-benar menyelamatkan mereka ajma'in, semuanya. Jadi keluarganya Kanjeng Nabi Lut dan para pengikutnya Kanjeng Nabi Lut akan diselamatkan mereka semuanya. Illam ra'atahu, kecuali istrinya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Qaddarna, sudah ditakdirkan oleh Allah, innaha, sesungguhnya istrinya Kanjeng Nabi Lut, laminal ghabirin, sungguh termasuk dari kelompok orang-orang yang tertinggal, gak mau diajak hijrah. Padahal negeri Sodom itu mau dihancurkan oleh Allah, namun Kanjeng Nabi Lut mempunyai istrinya gak mau diajak, malah menoleh ke belakang, malah mundur ke belakang, ngapoti kaumnya Kanjeng Nabi Lut. Termasuk yang tertinggal, termasuk yang kena azabnya Allah. Ini menceritakan bahwa di dalam suatu keluarga antara suami dan istri harus sama-sama mengerti satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam suatu keluarga antara suami dan istri sama-sama tidak mempunyai ilmunya, pasti isinya akan berantem. Isinya akan beda pendapat, beda pemikiran, beda jalan, yang mengakibatkan keluarga itu akan sering bertengkar. Kita harus tahu, makanya tak kala kita menghadiri walimatul urus, pernikahan dari teman kita, umumnya mereka itu mendoakan semoga menjadi sakinah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu umumnya. Padahal sebelum melakukan pernikahan, dua mempelai ini, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, harus tahu apa tujuan dari pernikahan. Apa sih tujuan dari pernikahan itu? Sunnah Rasul. Padahal tujuan pernikahan itu satu, yaitu siap menerima perbedaan di antara keduanya. Kalau sudah siap menerima perbedaan dari keduanya, maka orang itu pasti sakinah hidupnya.
pasti mawaddah hidupnya, pasti dirahmati oleh Allah hidupnya kalau sama-sama menerima perbedaan dari keduanya, menyatukan dua pemikiran yang berbeda. Itu harus punya ilmunya. Dalam ilmu kedokteran, antara otak kanan dan otak kiri bagi laki-laki itu tidak ada jembatan penghubungnya. Kalau bahasa Latinnya, bahasa kedokterannya namanya corpus callosum, ya. Corpus, nggak belajar. Corpus callosum. Jadi jembatan penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Laki-laki itu tidak punya. Makanya antara logika dan rasa terpisah bagi laki-laki. Kalau perempuan mempunyai corpus callosum ini, mempunyai jembatan penghubung antara otak kanan dan otak kiri ini, mempunyai. Antara rasa dan logika tidak ada sekatnya. Jadi perempuan itu kebanyakan tidak bisa membedakan mana logika, mana rasa. Perasaan dan logika campur, ya. Makanya kalau perempuan kalau lagi galau, biarkan mereka bicara apa aja, biarkan saja. Mereka hanya butuh untuk didengar. Jadi kalau perempuan punya masalah, solusinya satu. Bagi laki-laki, bagi suami, siapkan mental, siapkan diri, pasang badan untuk siap mendengarkan keluhan apa yang disampaikan oleh istri. Siapkan aja. Makanya tatkala Umar diomeli oleh istrinya, Umar itu menyiapkan mentalnya untuk menjadi pendengar yang setia, didengar oleh Umar. Jadi kalau perempuan itu punya masalah, solusinya cuma satu: siapkan kuping kita untuk mendengar. Sudah cukup. Itu solusinya agar perempuan bisa terselesaikan permasalahannya, ya. Jadi jangan dilawan. Maunya laki-laki seperti ini, maunya perempuan seperti ini, dilawan, ya nggak selesai. Cukup didengar. Perempuan itu cukup didengar. Itu solusinya. Jangan dilawan, apalagi digampar. nggak akan selesai. Makanya tatkala ada pernikahan mau'idatul hasanah, diterangkan tujuan pernikahan itu apa. Tujuan pernikahan itu adalah apa tadi? Siap menerima perbedaan dari keduanya. Subhanallah. Makanya banyak yang nikah sampai 4 kali bilangnya sunnah Rasul. Itulah, kalau kita ingin istri kita selamat, anak-anak kita selamat dunia dan akhirat, kita harus mempunyai ilmunya. Dan tugas sebagai seorang ayah, tugas seorang suami, yaitu betul-betul memastikan bahwa dirinya dan keluarganya betul-betul aman, selamat
dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas dari seorang laki-laki, memastikan dirinya selamat, memastikan istrinya selamat, memastikan anak-anaknya selamat dari siksa api nerakanya Allah. Makanya mengaji. Makanya kita mengaji tiap hari, mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pedoman, mukjizat terbesar untuk dijadikan imam dalam kehidupan kita. Al-Quran landasannya, Al-Quran pedomannya. Makanya tatkala ditanya oleh malaikat di dalam kubur, oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, man imamuka? Al-Quran imami. Jadi bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Hanafi, bukan. Tapi Al-Quran imami, Al-Quran imamku. Makanya malaikat Munkar dan Nakir bertanyanya di dalam kubur. Kuburnya di mana? Di dada kita. Bertanya malaikat Munkar dan Nakir. Man imamuka? Siapa imammu itu? Dijawab, Al-Quran imami. Iya tak? Kalau memang Al-Quran imamnya, kenapa engkau bermusuhan dengan tetanggamu? Kenapa engkau menyinggung tetanggamu, menyindir-nyindir tetanggamu, mengibarkan perang, bendera perang dengan tetanggamu? Berarti bukan Al-Quran imammu, cuma di lesan toh. Padahal besok di yaumil kiamah lesan ini akan tertutup, terkunci. Yang berbicara adalah tangannya, yang menjadi saksi adalah kakinya. Makanya jujurlah pada diri kita sendiri. Kalau sudah Al-Qur'annya sudah dibohongi, sudah berbohong atas nama Al-Quran, namun kenyataannya tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sama halnya kita membohongi diri kita sendiri. Rugi, yang rugi adalah diri kita sendiri. Ditanya oleh Munkar dan Nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Siapa Robmu yang mengaturmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Iya dah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim loh. Kenyataannya dalam kehidupanmu yang engkau pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan As-Syaithanir Rajim. Buktinya engkau dengan tetanggamu bermusuhan, menjelek-jelekkan, memfitnah, menggibah, mengibarkan bendera perang. Katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang dipertuhankan. Salah berarti, salah dalam mempertuhankan. Yang dipertuhankan adalah As-Syaithanir Rajim. Na'udzubillah. Gak senang tak kala tetangganya senang,
Tidak bahagia tatkala tetangganya bahagia. Tatkala tetangganya bahagia, dirinya menderita. Tatkala tetangganya sedih, dirinya senang. Itu bukan orang yang beriman, bukan seorang muslim yang sejati, bukan seorang mukmin yang sejati. Karena seorang muslim yang sejati bisa menyelamatkan orang lain dari kejahatan lesannya dan juga tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang sejati itu adalah muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya. Makanya kita harus hati-hati. Kalau Al-Quran ini sebagai imam kita, harus hati-hati. Melangkahlah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau yang kita pertuhankan adalah Allahu Rabbi, maka kita harus betul-betul hati-hati dalam menjalankan syariatnya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabi. Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi. Nabiku, iya tak? Betul tak? Kanjeng Nabi Muhammad menyarankan supaya kita tidak marah-marahan, supaya kita hidup bahagia. Kanjeng Nabi Muhammad mencontohkan kita harus bersabar, tidak boleh uring-uringan, agar kita hidup selamat. Apakah kita melakukannya itu? Ditanya oleh Munkar dan Nakir. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad menasihati kita, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah-marahan, maka engkau layak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surga dari Allah. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau berbohong, janganlah engkau berdusta. Berdusta kepada dirimu, berdusta kepada orang lain, maka layak surga bagimu. Kita nggak boleh berdusta. Ikuti kata hati kita. Jangan lawan, jangan menjadi penentang seperti iblis yang hanya memandang orang lain dari segi dohirnya saja. Kalau ada saudara kita jelek perangainya, buruk kelakuannya, lihatlah di balik itu semua ada ruhnya Allah di dalamnya yang ditiupkan oleh Allah kepadanya. Ingatlah itu. Kalau kita melihat saudara kita jelek perangainya, buruk kelakuannya, jangan lepas dari kita mendoakannya, menasihatinya. Itulah muslim yang sejati. Jangan sampai kita terkecoh, termakan oleh fitnah-fitnah, termakan oleh ghibah-ghibah, tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang. Hati-hati. Kalau kita bisa menutupi aib dari seseorang, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia juga di akhirat. Gak akan dibuka oleh Allah. Sehebat apapun amal ibadah kita, tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sehebat apapun ibadah-ibadah kita, tidak akan bisa menyekat, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kita dimasukkan surga
dan dibebaskan dari neraka itu karena berkat rahmat dari Allah, bukan ibadahmu, bukan amal solehmu yang menyebabkan kamu masuk surga, yang menyebabkan kamu terselamatkan dari siksa neraka, namun karena berkat rahmat dari Allah. Gimana dalilnya? La yadkhulu ahadukum amalahul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Itu daunnya Kanjeng Nabi. Tidak ada yang bisa masuk surga satu orang pun karena amal-amal solehnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa terbebas terselamatkan dari siksa api neraka karena amal-amal solehnya, termasuk aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak terkecuali aku juga sama, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Illa bi rahmatin minallah. Itu semua karena berkat rahmat dari Allah. Makanya kita dimuliakan oleh orang karena orang lain tidak tahu aib-aib kita. Kita dihormati oleh orang karena Allah menutup kejelekan kita. Makanya nggak boleh tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang lain. Jangan memfitnah, jangan menggibah. Itu tidak akan menyelamatkan, tidak akan memuliakan, justru sebaliknya akan menyengsarakan, akan menistakan, menghinakan bagi dirinya sendiri. Gak boleh kita menjelek-jelekkan orang, mengorek-ngorek kejelekan orang, menggibah-gibah kejelekan orang, memfitnah-fitnah orang lain. Jangan pernah, karena justru itu akan berakibat fatal kepada dirinya sendiri. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.